प्रतिक्रम आ रहे ने क्योंकि चर्चा ज्यादा इस गल की भी हुंदी है कि जदों गलबात नूं एक सार्थक लीह ते पाउणा होवे, एक सार्थकता वाले पासे ले जाना होवे तां उदों फिर किते ना किते बयानबाजी बंद कर देनी चाहिदी है। सीज़ फायर एक लफज है जिहड़ा आम तौर ते सेना के संदर्भ दे विच वरतिया जांदा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दे विच जदों कदे ऐसा माहौल बनता है शांति का तो उदों सीज़ फायर का जो उलंघन होंदा है तो फिर सरहद ते टेंशन खड़ी हो जाती है। सो इस वेले सीज़ फायर लफज जिहड़ा है वो यूज़ किया जा रहा है इसलिए कि जदों तुसी सार्थकता वाल कदम वधाउणे है, जदों तुसी मीटिंगां दे जरिए किसानां नूं एक ठीक माहौल दे विच गलबात च लिया के इस मसले नूं हल करना चाहुंदे हो तो फिर सीज़ फायर हो जाना चाहिए। जुबानी कलामी एक दूसरे ते किसी तरीके दे वार पलटवार नहीं करने चाहिए और घट्टो घट्ट सियासत नूं उस दे विच नहीं लैके आउणा चाहिए। सो उसे सीज़ फायर की गल हुंदी है कि जदों पैरलल गलबात कर चलदी होवे तां उदों फिर बयानबाजियां रुक जाणियां चाहिए, कई बारी नहीं तो वह भी अग ते तेल पाउण वाला काम करदी है बयानबाजी। इसे करके किसानां ने ना उम्मीदी जाहिर की है। गुरनाम सिंह चडूनी सुनाउने आ तुहानूं की कह रहे हैं। 2 बजे मीटिंग 2020 दी साल दी अंतिम मीटिंग है, ठंड वध गई है, क्या नवे साल का तोहफा मिलेगा? गुरनाम सिंह चडूनी भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप के प्रधान साडे नाल ने। कुछ देर बाद उम्मीदां वाली बस विच बैठ के जा रहे ने, गल करांगे। उम्मीदां वाली बस ज्यादा आपां वर्ड यूज करते हैं। नहीं तुसीं वर्ड ही गलत यूज करता। कोई उम्मीदां वाली बेउम्मीदां वाली बस है ते बेउम्मीद अग्गों है। उंज फॉर्मैलिटी जरूर पूरी हो जाएगी। वो कहणगे भी असीं गल करन वास्ते बुला ले, असीं कहांगे भी हाँ असीं चले गए, निकलना नुकलना कुछ नहीं। उम्मीद तो दुनिया कायम रहती तां ही चले हो ना? नहीं असीं बेउम्मीद ते कायम। अच्छा हाँ इन्ना क्यों कह रहे हो कि उम्मीद क्यों नहीं? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਰਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਦਾ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਿਕਲੇ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ। ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਤੇ ਨਾ। उधर इस मीटिंग दे विच किसानां दे लई लंगर पहुंचा है गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब तो। खेती कानूनां नूं लै के सरकार दे खिलाफ जिहड़ा किसान रोस प्रगटा रहे ने और जिन्नियां भी पिछलियां मीटिंगां होईयां ने उन्हां मीटिंगां दे विच किसानां ने सरकार वल्लों परोसिया भोजन नहीं छकिया, सरकार वल्लों परोसिया खाना नहीं खाधा। अज फिर किसान सरकार वल्लों परोसिया खाना नहीं खाणगे। गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब तो लंगर आया है किसानां दे लई जिहड़ी मीटिंग चल रही है, क्योंकि मीटिंग उम्मीद है कि थोड़ी लंबी हो सकती है, लंबी गलबात चलेगी। और ऐसे विच जदों हुण थोड़ी देर नूं किसान विचों कुछ देर लई वेले होणगे और पहले दौर की गलबात तो बाद जदों लंगर उन्होंने छकना है तो अज गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब तो विज्ञान भवन लंगर पहुंचा है किसानां दे लई। और पिछलियां जिहड़ियां मीटिंग्स होईयां सी उन्हां मीटिंग्स भी किसानां ने सरकार वल्लों परोसिया खाना नहीं खाधा सी। सो एक बारी फिर रुख करते हाँ साडे सहयोगी दा लगातार डटे हुए ने पल पल की अपडेट देने लई। रोहित इस वेले की अपडेट थोड़ियां तस्वीरां देखणियां चाहांगे। पवन गौड़ है, माफ करना साडे सहयोगी पवन गौड़ तो अपडेट लैने। पवन की आसपास का माहौल है, की अपडेट है इस वेले विज्ञान भवन के आसपास? जी बिल्कुल, आपको अपने पीछे की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये जो टेम्पो आप देख रहे हैं, इस टेम्पो के अंदर गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से लंगर आया है किसानों के लिए, क्योंकि जितनी भी बैठक सरकार के साथ हुई किसानों की, उसमें किसानों ने सरकार की तरफ से दिया हुआ चाहे स्नैक्स हो या खाना हो उसको लेने से मना कर दिया। तो हर बार रकाबगंज साहिब से किसानों के लिए खाना या लंगर पहुंचा और आज भी लंगर यहाँ इस टेम्पो में किसानों के लिए पहुंच चुका है। अभी बाहर ये टेम्पो
टेम्पो खड़ा हुआ है। जब अंदर से अनुमति मिलेगी तो इस टेम्पो से ये जो लंगर है वो अंदर जाएगा। फिलहाल बाहर कुछ अगर मीडिया कर्मियों को या पुलिस कर्मियों को अगर जरूरत है तो वो इस टेम्पो से खाना ले सकते हैं, और कुछ देर बाद में जब अंदर से अनुमति आ जाएगी तो ये खाना अंदर पहुंच जाएगा। और अभी तक जो 2 बजे से बैठक शुरू हुई है किसानों के साथ सरकार की, जो केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, पीयूष गोयल हो, सोम प्रकाश हैं, उनके साथ साथ तकरीबन 40 जो किसान संगठन हैं उनके लोग वहां बैठ के बातचीत कर रहे हैं। और सबको उम्मीद यही है, सरकार की तरफ से उम्मीद यही है कि इतने दिन बाद जो आज बैठक हो रही है तो उस पर हो सकता है कि जो डेडलॉक है वो खत्म हो और थोड़ा सा एक सकारात्मक पहलू इस बैठक के बाद सामने आए। हालांकि किसान संगठनों की तरफ से जो प्रस्ताव आया उसमें यह साफ कह दिया गया था कि आज की बैठक में ये जो बातचीत होगी वो जो 3 कृषि कानून हैं उनको वापस कैसे लिया जाएगा उसको चर्चा होगी। लेकिन सरकार का कहना है कि किसी बिल वापस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन पवन ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਮੇਸ਼ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਵਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, रसद पहुंची है, लंगर पहुंचा है गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब तो बाहर जेडे पुलिस कर्मी ने या मीडिया कर्मी ने वो लंगर छक रहे ने, कह रहे ने पवन जिवें जानकारी दे रही सी कि अंदरों जिवें मंजूरी मिलेगी या अंदरों मैसेज आएगा तो फिर अंदर भी पहुंचाया जाएगा लंगर, जो किसानां ने पहला भी मना किया सी पिछलियां मीटिंगां दे विच। सो हुण इस वेले तुसीं उत्थे मौजूद हो क्योंकि बहुत सारे किसानों के समर्थक, किसान जथेबंदियां दे जिहड़े आगू ने उन्हां दे नेड़ले व्यक्तियों तक भी सुनेहे पहुंचते हैं। सो तुहाडे तक कोई अपडेट पहुंची होवे सांझी कर सको तो। बिल्कुल विजय, एक यही जिहड़ी अपडेट है जिहड़ी पता चली है सानू कि जिहड़े कानून रद्द करन दी जिहड़ी, क्योंकि सब तो वड्डा एजेंडा यही है कि कानून रद्द करो, उस ते सरकार जिहड़ी है किसान जथेबंदियां दे विच जिहड़ी गल है वो चल रही है। लेकिन जे तक पता चलिया अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, सूत्रों के मुताबिक है कि सरकार कानून जिहड़ी हैगी वो रद्द करन दे पक्ष विच नहीं है, जिहड़ी हले गलबात चल रही है। और ये भी है कि गलबात जारी है। सानू बिल्कुल करीबी तुसीं कह लो कि सूत्रों ने गल दसी है कि जिहड़े ਇਹ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਹੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਹੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, कुछ भी कहना जल्दबाजी होएगा। लेकिन अपडेट की तुसीं गल कीती, ये अपडेट है कि जिहड़ी कानून रद्द करने की गल है सरकार हले कानून रद्द करने की गल नहीं कर रही है। जी जी धन्यवाद उमेश इस जानकारी दे लई। तां उही गल जिवें साडे दूसरे सहयोगी भी दस रहे सी कि हले जिहड़ी शुरुआत हुई है कानून रद्द करने की गल ते सरकार नहीं आई, मीटिंग दे विच ऐसी कोई गलबात नहीं हुई, ना ही कोई रद्द करने बारे ना ही कोई कानूनां नूं होल्ड करने बारे ऐसी कोई गलबात हले नहीं आई है। सो किसानां दी इक्को मंग है कि कानून रद्द करन तो घੱਟ कुछ भी मंजूर नहीं है। एक बारी फिर दस दिंदे आ जिवें मीटिंग के शुरुआत दे विच जो कुछ होया, जिवें मीटिंग शुरू हुई केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि उस दियां कानून दियां जिहड़ियां मदां ने उस ते क्लॉज बाई क्लॉज विचार कर लैंदे आ, तां किसानां ने तुरंत इनकार कर दिता। बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि वो कानून दियां मदां ते बिल्कुल गलबात नहीं करनगे, पहलियां 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੋਰੀ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ कि वो अपनी मर्जी नाल इत्थे आके नहीं बैठे, उन्होंने सरकार ने मजबूर किया है ये कानून लिया के। जदों कानूनां 'च कमियां दसियां ने उस तो बाद सरकार मनदी है इन्हां 'च सौदा करन नूं, और हुण उन्होंने सौदा मंजूर नहीं, कानून रद्द करवाने दी सिर्फ इक्को एक मंग है। तस्वीरां असीं लगातार दिखा रहे हैं, ये विज्ञान भवन के बाहर दीयां तस्वीरां ने। लंगर पहुंचा है गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब तो मनजिंदर सिरसा नज़र आ रहे हैं तस्वीरों के विच। दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान ने उन्हां वल्लों बाहर जिहड़ा है इंतजाम देखे जा रहे हैं, जिहड़े सारे मीडिया कर्मी कवर कर रहे हैं या जिहड़े पुलिस कर्मी उत्थे सिक्योरिटी दे विच लगे हुए ने वो
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੰਗਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਖਾਧਾ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੰਗਰ ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲੌਜ਼ ਦਰ ਕਲੌਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮੀਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਉਮੀਦ ਤੇ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਉਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦੋ ਟੁੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 90% ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ 90% ਸੋਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਜਾਂ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਸੋਧਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੋਈ ਡਰਾਫਟ ਲਿਆਏਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ
ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਣਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਏ। ਪਰ ਪੈਰਲਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 90% ਸੋਧਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ। ਰੋਹਿਤ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਵਿਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਵਾਹਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਖਾਣਾ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਾਹਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ, ਲੰਗਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ, ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਹਨ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਹਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਲੰਗਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਭਗ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਸੀ ਔਰ 3:45 ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1.5 ਤੋਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਵਜੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਕਰੀਬ 6-7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਵਾਹਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਸਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਹਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੰਗਰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਵਿਜੇ। ਰੋਹਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਸੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਤਸਵੀਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸਦ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਜੋ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਐਸੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਇਓ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਲੰਗਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੋਹਿਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ
ਭੋਜਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਅੰਦਰ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਕੇਤਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਨਾਲ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰਨੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੌਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੌਜ਼ ਟੂ ਕਲੌਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨਤੀਜੇ ਕੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇहद ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ 6ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ तमाम ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਵਿਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ 'ਚ, ਭੋਜਨ ਕਰਨ 'ਚ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ ਸੰਕੇਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ। ਅਪਡੇਟ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਟੋਲਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਰੋਹਿਤ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਸਦ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਹਿਤ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ, ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੀਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡੇ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰੋਪ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਤਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਆਫਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਰਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣ ਵਰਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਹੀ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਸੋ 2-3 ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਲੌਜ਼ ਦਰ ਕਲੌਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਬਹਿਸ ਵੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਰੋਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਰੋਹਿਤ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਰਾਹੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਾਈ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਾਈ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਈ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਰਾਈ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਵਿਜੇ। ਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ